बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बाबुन यस्तक़बिलुल इमामु अन्नास इज़ा सल्लम। इमाम बुखारी खपला मुज्तहिद देगा ना उदय चिकम बाब दी उदागे बाब सरा मुताबिक और गे सरा मुतालिक हदीस हम नकल गई उदय वयल रागवाड़ी चिकल इमाम फ़र्ज़ मूज़ उका सलाम उगरज़ो और दे के नास्त बिल फ़र्ज़ उदय ब इस्तक़बाल अल कौम कई दा प्रेख है खल्क़ दा सुन्नत टोलो प्रेख है बाज़ खुदा सिरी चगी फ़र्ज़ पसे नास्त मकरूह गणी दाई क़िबले तमखी अल्लाह मान तसलाम हो पासी ख़बर ख़त्म की और कम जजान त हक़ परस्त हुई नागीदा से गई चे अगीम क़िबले तमखी अल्लाह मान तसलाम हुई उसो गिलास पोरते की उसो गिलास पोरते नहीं की दादवाड़ा अमाल गलत थी तेर दर्स के मुझे दे वजाहत कर रहे असल दारा चिदो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा यो हदीस दे अगर इमाम मुस्लिम नकल कर रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकल फ़र्ज़ मुंज़ को लम यक़उद इल्ला मिक़दारा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम दा टोल तफ़सील दे अहकाम दुआ के वहाँ लिखे रहे दा ओलुल है कि मसला आयता से पोश है कि असल मसल सर नब के नास्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर प मिक़दार अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम और देज़े ना द फ़ुक़हाए अहनाफ दा अक़ीदा कि फ़र्ज़ पसे नास्त मकरूह है अक़ीदा दे हदीस पर बुनियाद हुए तो देव जना द मुतक़द्दिमीन किताबों ने चौगोरे पे के बाद अहनाफ दा मसलक लिखली कदा हदीस दा मतलबी कम चिदी अगस्त रे तो दा हदीस या तेर दर्स के इता से कम हदीस वेली दी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील नास्त कोला तरदेच जनाना व ओते अस्कार व उकड़ल नो के सिर्फ दे हदीस द वजह नास्त मकरूह वही न दा दुरुस्त न अवल जवाब मा वेले होता उस्ता अगर जवाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह लिखल दे और आवाज़ अगना बल्कि कबीरी के हम लिखल दे हलबी अहकाम दुआ के माल आगे तफसीलात लिखल दी चे दे हदीस दगा मफहूम अगसल सही न दे फ़ुक़हा का दे तो मकरूह वही और दे हदीस द वजह वही न सही न गई जगह चागा न हदीस सर वस गए चपाए के द तवील नास्त ज़िक्र दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक़वाल और अफ़आल आपस के दयोबल मुखालिफ नहीं तो पे के तत्बीक चिकम दे आगा हलबियोम कर दे दमुनियतुल मुसल्ली शारह हलबी कबीर और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह हम कर दे आगा दारे चिकल इमाम सलाम उगर जई नो दद समख सवख द पारा क़िबले तमखी समदस्ती खुंदर आगर जिगर फ़र्ज़ सलाम एचे उगर दो न यो खुदरा पारा वो सुन्नतदारी चदे योजल अल्लाह अकबर हुई और दरे ज़रा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 हुई और ब्या गे पसे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम हुई कि जहर महर न साबित उदे हुई अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम लेकिन जहर पके न साबित दगा नास्ता द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आयशा मिक़दारन हुई तखमीनन चे तखमीनन दुमरा वे क़िबले तमखो चे के वह अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम वही के दे शो ना दुरुस्त वे सकोल न सेबान खुलगियाशी और पसे पासी चरी नकीरी आगे न रुस्तो बा इस्तक़बल अलैना बिवजहिही ज़मुंग तरफ तवे मख को के बनास न अस्कार वूशु सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और दारेंगे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउज़ुल जद्द मिनकल जद्द और अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। दासे किस्म दुआगा ने बोश दुआगा नहीं दी। असल के हनाबिला बाज़ुल हनाबिला न मुराद इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह दागी ख्याल दारे च दुआ दुबुर सलावातिल मकतूबात च कम राजी न देता आगा क़ब्ल अस्सलाम वही दारा बाज़ हनाबिला इब्न हजर अस्क़लानी दलतली के लिए ज़ामा बाज़ुल हनाबिला अन्नल मुरादा बिदुबुर सलात मा क़ब्ल अस्सलाम। गंभीर मसला है, बड़ा मसला ना लुए खलक लगे इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह आगा फ़र्ज़ पसेद दुआ मुनकिर न तस्लीम हुई और दागे वजह दारा चे आगा दुबुर सलात चे कम दे दार सलाम न मख के दवाई तो देवी तो उक़्क़िबा बिहदीसिन तदे ताक़ुब ख़ुपदे हदीस के देशी चे ज़हबा अहलुद्दुसूर अता सवेले तेर दस के कम चे मालदारान खलक चे कम दे अगी डेर शे फ़ायदे वागस्ते ज़का अगी मुंज़ ज़मुंग पशानते गई रोजे ज़मुंग पशानते निसी और आगा सिजुना कई अगी चागा मुंग नशु कोले द माल पव जवान न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तो फरमायल चतासो दोबोरा कुल सलात मकतूबा पे पसे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वाए न इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह तपोस दारे चला दोबोरा कुल सलात मकतूबतिन तवे और दा क़ब्ल अस्सलाम तवे न दे सर वसके दे हदीस सर वसके दा खलक पतेश के राही वसरत कई तेश के मराद है अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लम यो बल्ला मरा वगैरह पर ये टोलो अमल हो गए आवाज़ को बसा आयो सड़े जगह में फेसबुक में आया ना से ये पटकी वाला मुफ्ती से अपने करा जाए आखो बरमला लग गया है फ़र्ज़ पसे दुआ बिदअत अदा टोल खलक नूरम लग गया उस पर पसे नूरम लग गया तेर जुमतास तमाम मसला खोले दा चेहरे शक्ल न मालूम बेशक फ़र्ज़ पसीर दुआ शक्ल न मालूम लेकिन दुआ हो बेदत न रहे तो अल्लाह दजान ने शक्ल में जोड़ा और पाए टिंगार मगवा और दुआ हो साबित तपा हदीस खुदा तुसब्बिहूना दुबुरा कुल्ल सलात व बाद सलाम जज़मन। इब्न हजर वही दा यकीनी ख़बरदा च सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अगैर पारम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज दुबुर सलावातिल मकतूबात वेली दी लेकिन दा यकीनी मालूम दा च सलाम नरुस्तु दी लिहाजा फ़कज़ालिक मा शाबहहु पदे वजह कम अहादीसु के जो दुबुर सलावातिल मकतूबात राजी मुदागे न मुराद सदी बाद अस्सलाम। सलमान दा शेर कर यो सड़ी पे दपा से लिखी हुई खान बादशाह मूरी से जगम दे आखो दुआ बान फ़र्ज़ तबेदत हुई न वही बागा न जमों को दबल चा जवाब नहीं शुक्र है दबल चा कार सर जमूँ किससे कार दे हर सोच चले गलत निकले दबल चा दा अमल तपोस मुंग नमक अमुख जैसे खबर अकड़े दा मुकड़े दा कि फ़र्ज़ मुझ पसे दुआ साबित था अहादीस कौलिया की ठीक है हदीस फैली भी निश्त खुदा खटेर शी सुजुने चागा हदीस कौलिया के साबित थी तो बेदत नहीं शेर हाँ बेदत न रहे हाँ के सड़े हुई जदा से राता हो शाह दा से उगदा का उदा दुआ होगा उदा होगा तब पचका हुआ है अगीद आमीन आमीन की दे तो बेदत वेलिश खुदा खबर कवल च फ़र्ज़ पसे दुआ बेदत था दा डे लो जरूरत है सुन्नत बेदत हुई और दा सड़ी नमुंग खपकी गुमना हो दागे शागिर्द मारे टेलीफोन करो डेरे बेइज्जती जमा करो दागे वजह चे बसायर माने माँ कार करो नमाज आगनुम न रहे उस दाखिल एक खुशहाली की पदे माने चे दी बेजा तारीफ उगलेश
بصائر د مشر شیخ کتاب دی، پای کې د بل چا نوم اغستو زما په خیال ضرورت نه. مشر شیخ ہو اوس که ته کشر کتاب مې چېرته زموږ په ذکر کړی وی د هغې اول ما چې ما د هغې څه نور وضاحتونه نه کول، خو زما مطالبه هم دا وه چې هغه کتاب مال راکړی کوم چې شیخ القرآن رحمه الله خپل ژوند کې په خپله چاپ کړو. نو دا خبره ما برملا کړې ده چې په هغې کې چېرته نه ولیکلي چې رئیس المشرکین، رئیس الخرافات او راس المدلین، دا پکې نه و، دا د په کتاب کې ده. شیخ القرآن رحمه الله په کتاب کې قال بعض الناس هم یقولون هم قالو، هغه قسم الفاظ دي. هغې کې نه د چا نوم شته دی، نه پکې د چا د شرک او د بدعت د سردارۍ ذکر دی. دا خپه په دي غریبانان دې نه څه نه جوړېږي، کم سے کم صحافتی ادب پکار دی. او بل ما د هغې یو تنقید هم کړی دی، صحیح دی هغه دا دی چې اصولي خبره ده چې کله یو حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې راغی به د هغې حواله ورکړه کافي ده. یا د ابن عدي او جمله ده ماخوذ د ابن عدي نه ده او تا سره الکامل فی ضعفاء الرجال کتاب شته دی، به د هغې حواله ورکړه کافي ده. دا روب به جما وي چې ما سره ډېر کتابونه دي، دلته به یو جمله لیکي چې فلان دجال، نو ټوله صفحه به د کتابونو د نومونو ډکه کړي. دې کې طریقه دا ده چې ته د میزان نه روان شې، د حافظ ذهبي د کتاب نه تقریب، بیا تهذیب، بیا د میزان، بیا الکاشف، داسې ځای برابره تهذیب الکمال پورې ورسې، تهذیب التهذیب او تهذیب الکمال. نو دا ټول کتابونه دا جامعین دي، په دې کې یو کس اتارټي نه ده، دا ټول پردي اقوال نقل گئی، لہذا دې حیثیت نشته. اصل حیثیت دا کتابونه دی کوم چې د مزي نه مخکې دي، لکه احوال الرجال شو د جوزجانی، الضعفاء والمتروکین شو د امام بخاری، الضعفاء الصغیر شو د امام بخاری، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، التاریخ الکبیر شو د امام بخاری، التاریخ الکبیر شو د امام ابن خیثمہ، دارنگ الجرح و تعدیل دا ابو حاتم رازی شو، معرفت الرجال دا امام احمد شو. دا اصل کتابونه په دې کې هم د خلکو اقوال، تاریخ بغداد هم جامع ده، یعنی جمع کون کې ده، ناقل ده، اب خپل اتھارټي نه. مونږ په علمی خبره په یو دی پوهېږي نه چې کله د ابن عدي حواله تا ورکړه، نو بیا وروسته د تهذیب او تهذیب الکمال او د میزان ضرورت نشته، دی خو د هغه نه اخیستی دی. زه په دې وجه په میزان باندې حوالې ورکوم یا په دې لاندې کتابونو باندې چې خلکو سره دا کتابونه نه کوم چې زه حواله ورکوم او سره نه، دې وجه نه ما هغه شی پرېښی، زه میزان باندې حواله ورکوم. دا د خلکو دپاره کوو، ورنه اصولي طور خبره دغه ابن عدي نه مخکې یو راوي ته چا څه نه دی ویلي، بس نه دی ویلي. ابن عدي نه وروسته چې چا ویلي دي، به د ابن عدي نه نقل کړي. نو دا دانشمندي نه ده چې د یو الکامل فی ضعفاء الرجال چې هغه د کرښې په یو ګوټ کې راځي، د هغې دپاره د 14 کرښې ډکې کړه. په دې خلک خفه کېږي، پرې څه خفه کېږي. صحیح بخاری کې حدیث راغی نو ته د صحیح بخاری حواله ورکړه، د مشکات ضرورت نشته. مشکات خو جامع دی په خپله، د بل نه اخلي ناقل دی، د هغه څه حیثیت شرعي یا فني نشته. هغه صرف دې دپاره چې طلباو د علم حدیث سره یو ممارست پیدا شي. زه د علم په خبره پوهېږم، ادي په دې باندې ترخ پوهېږي. دا یې سړی امام د نقد نه دی، نه په دې فن پوهېږي، حالا په دې هم پته نشته دی. هغه چې لیکي نول په د مشکات حواله لیکي، د صحیح بخاري والا به ټول وروسته، د میزان حواله مخکې، تقریب حواله مخکې او تهذیب الکمال حواله به وروسته. لکه تقریب خو ډېر لیټسټ کتاب دی، تقریب د تهذیب و تهذیب خلاصه ده، تهذیب و تهذیب و تهذیب الکمال خلاصه ده. اول ابن حجر اسقلانی نه حافظ ذهبي مخکې ده، په دې خلک خفه شي. دیکھو د افغان خبر نه غلطي کړه،
هغه ژوندی دی خپل کتابونه دی وڅنډي. موږ خو په دې بنیاد ویلو چې خپل کتابونه دی وڅنډي او چې په دې کې دا کوم علمي غلطي راځي او بس. یو حدیث انما الاعمال بالنیات په مشکات المصابیح کوم دی او دنیا په هر کتاب کې دی نو هغې دپاره د صحیح بخاري او صحیح مسلم حواله کافي ده بس. مو چې څومره کتابونه د سره هر یو بلیږي دې مطلب دا دی چې موږ ته وښیي چې ما سره دا کتابونه شته. دا علمي خدمت نه دی او د هغې نقصان موږ ته دا وشي چې یو مضمون بالفرض په شپږو صفحو کې راځي نو دې باندې هغه به راشي 36 صفحو کې نو آخری هو غریب سړی د هر چا قوت خرید یاد هم رہی یاره او بل هغه په کټه ګوت هم لیکلي باریک باریک نه لیکي یعنی د یو سړي قوت خرید تم کتل پکار دی. نو دا قسمه خبرې چې مونږ کو نه هغه په نصیحت په بنیاد باندې کوو چې دې سیز ته توجه وکړي خلک نه هغه دشمني جوړه شي دغې ته شاگرد دی چې کوم زما بیزتی کولی په دې بنیاد کوله ما یې زما عمل ما سره او قیامت پر ورځ به انشاءالله دا ښکاره شي یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر چې ما تنقید په کومه اراده کړی د هر چا تنقید ځان له ځان له طریقې یو سړی چې بل شرمي هغه پوه شه د هغه کار پوه شه. نو فرض پسې دعا بدعت نه دی البته د هغې دپاره شکل شریعت کې نه معلوم او ما تیر درس کې هم تاسو ته د مولانا عبدالعزیز نورستاني او دارنګې د مولانا نجم الله صاحب خبره کړې وه یو کتاب دی پښتو کې د پیغمبر مونځ او په کې هغې دواړو لیکلي دي چې فرض مونځ پسې دعا د احادیثو ثابت ده البته شکل والله د ځان نه جوړول نه دي پکار خبره نوعیت دغه دا خو هغې متسلمي دا موجوده نه مني دین مني دی هغې باندې جدا رنګ ورکړی ده اوس چې تاسو چې د اهلحدیثو مخالفت کوئ او هغې پسې خبرې کوئ مونږ خو دین او نصیحت په بنیاد باندې خبره کوو چې دین د خیر لټولو نوم دی د اخلاص نوم دی. نو صحابه کرامو تپوس وکړ لمن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لله ولرسوله ولعامة المسلمین سړی مخلصي د خپل رب سره مخلص دی د خپل رسول سره او د ټولو مؤمنانو سره دی خیر ولټوي. مونږ په دغه بنیاد کوو ما مخکې ویلي ده چې نن هر سړی غیبت کوونکی دی په دې وجه هغه بل یو صاف سړی هم په ځان قیاس کوي مونږ په ځان مه قیاس کوه په دې څو ځله ما حلفیه ویلي چې والله بالله ثم الله زما مقصد د چا بد بیانول نه دی خبره د خیر په بنیاد باندې کوو چې دا خطا ختم شي. اوس یو سړی خامخا ترخ مویي او ځان خفه کوي نو خفه دی شي موږ سره څه جواب دی نو مکث الامام یستقبل الامام الناس اذا سلم دلته کې دا څوک نه وایي چې امام بخاری دا باب یې خیر بلکې کتاب الاثار کې اوس مالټو ما ته په نظر را نه کتاب الاثار کې مکث د امام فرض منځ پسې مکروه ویل او قاضی ابو یوسف لیکلی دا زموږ مذهب ده او دا کم خلک چې هر ځای کې زموږ مخالفت کوي که نه سر ټکوي را ټکوي دې کې به ویسه کوي لیکن صحیح حدیث موجود دی هغې قول کې تعویل وکړي که څوک دا تعویل وکړي چې وایي هغې ته حدیث نه رسېدلی نو دا ټول ګرم شي چې ښه ته د هغه نه لوی تا ته راورسېد هغه ته نه یې رسېدلی نو موږ ته خو په دې راورسېد حدیث چې وسایل د نشر و اشاعت ډېر دي هغه وخت کې کم و په دې کې د فضیلت ادعا نشته دی هغې وخت کې د اشاعت وسایل کم و د حدیث مشهور حدیث ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ چې دی چې درې ځله څوک سلام وکړي جواب ونه کړي نو تاسو واپس ځئ هغه سیدنا عمر ته نه معلوم هلته ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلي دي چې دا حدیث که سیدنا عمر ته معلوم وي نو هغه سخت خبرې نه کولې کومې چې ابو موسیٰ شری ته ورولې او چې کله دا عین ممکن ده چې دا خبر سیدنا عمر نه دی اورېدلی اگر چې هغه ډېر نږدې صحابي دی نو بل څوک به کوم شمېر کړي او داسې خو ډېر خلک وایي
دا کم حدیث چې دی چې انبیاء کرام میراث نه پرېږدي د ټول نه مخکې د دې نه روافضو انکار کړی هغې وی چې عجیبه دا حدیث ابوبکر ته څنګه معلوم شو دا علي ته ولې نه معلوم دا فاطمه ته ولې نه معلوم څه جواب وایي تاسو همدغه جواب وایي چې دا نه ضروري چې هر حدیث ته هر صحابي ته ورسي دا دوه نرخه چلی د بل لپاره جدا جواب ځان لپاره جدا جواب ساتلی حدثنا موسی بن اسماعیل هغه او تعویل دا هم دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مطلب دا او چې فرض منځ شو او امام د غب شپ د پاره کینی بل فرض جایز نه یا بل څوک د غب شپ د پاره کینی نه جایز نه تعویلو کوي بس خدا نه مطلب چې یو سړی فرض منځ کړی دی اسکارو د پاره کې ناس دعا کوي بل فرض نا تیر جمعه کې تاسو ته واخلو کتابونو نه چې تر 2 رکعاتونو وخت پورې مونږه ناس تکولی شو ذکر اسکار د پاره الکوكب الدری عبارت ما پیش کړو هغه د احکام دعا کې مشته ده چې دومره مقدار باندې ناس ته پکار دا چې پای کې 2 رکعات مونږ کې دي حدثنا موسی بن اسماعیل موسی بن اسماعیل ابو سلمہ الحافظ المنقری دا تب تعبیر تب الاتباع الکاشف کے حافظ ذہبی لکھی دا حافظ دوری عباس دوری حوالے سرا کتبنا عنہ 35 حدیث تدنا مونگا 15,000 حدیث لکلو حدیث علم پخواڑ عام ہوگا 35,000 حدیث تاسو ولې دې جوړ لوستل امتحان دی او دا امام دوری عباس دوری وی چې كتبنا عنه 35,000 حدیث مونږه ادنا 15,000 حدیث لیکلي اورېدل نو وی لیکلم دا امر الکاشف چې کوم دی دا هغه راویانو باندې لیکل شوی دی چې دا غي په کتب سته کې روایتونه درې جلد کتاب دی الکاشف لمن له روایت فی الکتب السته دا نوم ده لمن له روایت فی الکتب السته بنیادی کتاب ده یو جلد کې هم چاپ کیږي اوس زوړ کتاب مونږ سره ده درې جلد کې موسی بن اسماعیل د وفات شهر په 223 ہجری کې اغوائی قال حدثنا جریر بن حازم جریر بن حازم بن زید 170 ہجری کې مړ اغوی موږ ته حدیث بیان کړو ابو رجا نو عمران دے د پلار نوم ملحان دے بصری دے 105 ہجری کی وفات شوه اگر نقل گئی دا سیدنا سمورا بن جندب رضی اللہ عنہ سمورا بن جندب بن ہلال 58 ہجری کے مڑ دا حدیث دا کم جدے مختصر ذکر گئی دارستو کتاب الجنائز کے 1386 نمبر باندھے اور راضی دیکھیے وہ قصے عمدہ قصے حالت ذکر کئی دلتے ہیں نا کئی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاةً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل منزو کو اقبل علینا بوجہی نخبل مخ مبارک بے منگ طرف تراوارو کے وناس امام بخاری چی کم باب یخی بس ایسر دقا تعلق لری نو داد رسول اللہ علیہ وسلم فعل لے سنتی دی ذات سنی بھی ہے نا پدے عمل ہوگا سنی آگا چاہتا ہوئی چاہتا سنت باندے عمل گئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ویلی دی چاہ اہل سنت والجماعت نو اہل ہو منگجی ورطا والا وایو مالک فسنتو ما سنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنت آگئی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری والجماعت متفق علیہ الصحابہ اور جماعت آگئی تو ہوئی چھ پائے بانے صحابہ کرام جمعی نو اہل السنت والجماعت چاہتا ہوئی آگا چاہتا ہوئی چھ آگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت و پسی و دا صحابہ کرام و اجماع پسی روانی نصبہ جگڑا شروع ہے صحابہ میں یار حق دی کرنے دیگا دا سیاسیان بس دا دینی کارم نہ کرے بلکار نہ کہے دیخوا دا خلق و خیال لارے چے صحابہ کرام ٹول معیار حق دی دا خبر دمرا آسانا نہ دا سمجھے گنا لشے دا یو صحابی ذاتی اجتہاد دے چے نور صحابہ دا غی مخالفت کری اور یو دا صحابہ کرام و اجماع دا دوارا زان لسوزن میں یو دا سے عمل چھ صحابہ کرام کڑی یو کڑے دو کڑے اور نور صحابہ دا غی مخالفت نہ کڑے نور صحابہ کرامو دا غی مخالفت نہ کڑے تو دمونگ دا پارا دا غی کافی دا غی اتباع تو کولش خو کہ یو دا سے عمل لے چھ صحابی کڑے دے یو کڑے دے دو کڑے دے لیکن اکثریت دا غی مخالفت کڑے دے نو دغا د صحابی اجتہاد دے بے شک یہ تو بدعات نشی ویلے لیکن زمانگ دا پارا واجب الاتباع نہ اعتصام دا امام شاطبی رحمہ اللہ وگر نو پدے مسئلہ پوئے شیخ تا سیاسیانو کار نہ ہے دیا سے ہر جائے کی سیاسی بخے ہوئی رہا ہوئی تا تو پہلے سیاستو نہ گئے دین سرم سکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبائے صحابہ کرام و حیثیت دیر خود لے لیکن سیدنا ابن مسعود بارے کے فرمائی تمسکو بعہد ابن ام عبد دا احناف و مسلک اکثر و بیشتر دا امام دا سیدنا ابن مسعود نہ ماخوذ دے دا ترک القراءت خلف الامام شو یا ترک دا رفع الیدین جشو دا روایتنا دی منصوب کئی سیدنا ابن مسعود تک خو کاغا تشہد بدلے ہوئی نبیال تا نہ ہوئی خلق داغا تشہد غنو صحابہ خلاف دے قواعد ضوابط چکلا ہوئے نبی آغا پورا فالو کول پکار دی دانا چی ہو جائے کہ اپنے دائی ہو جائے کہ فالو دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہما حالت بیان کرے اور فرمائے لی دی اقتدو باللذین من بعدی ابا بکر و عمر داغی حیثیت جدا کرے زمان رستو چکم دو دی اللذین آغا اختلافی مسائل کتابیں نہیں لکھلے کراچے والا دا عجیبہ مفتیان دیکھ دا بخت احناف دی و اکثر مبتدعین دیکھ خپلار سے پریخی دی بس سکئی نو ناغوی دا دینا تقلید شخصی ثبوت را گئے دا دی استدلال لے اقتدو باللذین من بعدی ابا بکر و عمر تقلید شخصی دا لیکن دا تقلید باس دل سے چا کرے دیکھو داغی حیثیت واضح گئی چکل دا نور صحابہ و دی میس کے اختلاف راشی نو تاسو با دی پسے دے تقلید شخصی خوزے کر نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع دلیل خبر کرے دا ہمیشہ تبا کلیدہ فرمائلی دی چھ مرہ ہاں یو سڑے چھ پتاسو کی جوندے پاتشو فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو دے پرنا کے وہ پتہ لگی گی چہ صحابہ کرام اجماع حجت تے او کنے داغی آغا عمل حجت تے کم چہ داغی ذاتی اجتہاد دے اور نور خلق مخالفت کرے دازل کے اصحابی کن نجوم نا خلق تا دھوکہ لگے دل دا گھمبیر مسئلہ دا نمر مختصر مسئلہ نا چہ تب ایو جملو لگے بس مسئلہ بحال چھ دے سر ہدایات ساتے چہ کلے و صحابی و عملو کی نور صحابہ دا غی اختلافو کی خیل شمدہ سے عمل اگر دا احناف و بنیس چکم دو غنم و نصاب دے پو فطرانہ کے
په فطر کې د احناف چې کوم مذهب دی دی نصف ساع وایي احناف نصف ساع د غنم وایي دا خو د سیدنا معاویه رضی الله عنه اجتهاد دی دا خو نور صحابه کرامو نه منله کم ځای کې چې د هغې اجتهاد ذکر دی نو هلته کې هغې سره اختلاف هم ذکر دی دارنګه سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہما هغه با په ابتدائی واته کالا 15 کالا باغ په حج کې قصر کو منا کې عرفات کې آخر کې هغه حالت کې مونږ پورا کول شروع کړ تر هغه اجتهاد و د دیو جنا سیدنا ابن عمر هغه اجتهاد نه تسلیم کړي او الفاظ په کې دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دلته کې قصر کو شیخین هم قصر کو اتا خپل شپږتو کالو کې قصر کو اوس دې پورا والے شروع الله حنا فو مذهب دلته کې یہ قصر نه دی قائل دی دا قصر نه دی قائل نه دلته دا سو کولی شي چې بھائی تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت پر خو دا اجتهادي مسائل وی دا سه چې دې کې یو طرف ته یا بل طرف ته څه کمی زیاتې وي دا قابل برداشت وي دا غي وجدارا چې دا د دلیل په بنیاد باندې دا خبرې کی اطمینان په بنیاد باندې کی سیدنا عبداللہ بن عمر هغه فرمایل دا مناسب نه کوي چې بیا هغه مخکې شمازه ده دی اور پسې ودرېد او شته په حدیثو کې چې چا ورته وویل چې ته خدا جایز نه ګڼې هغه خبر او هغه کوم چې ما کړی ده لیکن والخلاف شر مخالفت کول څه شی دی شر ده لکه دې حدیثونو باندې سوچ کوئ چې تاسو دماغي موازنه ګډوډ کېږي نه یو سیز سټایلم باغې ته صحیح نه وای فتح بل طرف تم ګورې چې نه څه جوړي دا سرال الله درو ویل بحث ما پورا کتل هغه ویل چونکه سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه تأهل بمکه هغه مکه مکرمه کې وعده کړو دا روایتونه ما مجموعه کې لیکلي ټول تأهل بمکه دیم غب لګول یو خدای چې هغه وعده نه کړی دغه ته کې تحقیق خلاف نه ادوی مدارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه پرز مهاجرین او صحابه ته ویلو چې زم مدینه منوره ته زم او تاسو هم مدینه منوره ته ځئ مکه کې ونه پاتې کېږي اس مهاجر په مکه کې نه پاتې کېږي زمونږه ژوند او مرګ دا انصار سره په دې وجہ صحابه کرامو کې څوک نه پاتې شوی ما سوا د سیدنا عبداللہ ابن عباس نا چې د هغې کور طائف کې و ناوا هلته کې پاتې کېدو نو دا ګپ لګوي خلک دا اجتهادي مسائل په دې کې دماغ کوله وساته بس دکه دلایل دی په دې کې ته فیصله نشي کولی په یو څیز کې صحابه کرام فیصله ونه کړي او په کې څه فیصله وکړي او دا قسمه لیکل دا پرې دی چې دا جي مذهب نه دی معلوم او دین نه معلوم او تا ته پته نشته ته څوک یې په دې کې فیصله کوونکی اطمینان مسله دا چې کوم خوا د اطمینان راغی بس ټیک دا خدای هر څه سره به دا مخې ته یاد ساتئ چې د صحابه کرامو اجتهاد ته بدعت نشي ویلی که سیدنا معاویه سے اجتهاد کړی دی او خلافت ملوکیت کې مولانا لیکلی چې دا بدعت اغیرو باسو دا غلطه جمله ده د صحابي عمل ته بدعت نشي ویلی ته هیڅ مجتهد اجتهاد ته بدعت نشي ویلی دیگه هو امام ابو حنیفه امام شافعی یا بل امام رحمهم الله کاغي یو اجتهاد کړی دی هغې سره ته اختلاف کولی شي د دلیل په بنیاد هغې ته کمزورې ویلی شي لیکن ای ته بدعت نشي ویلی ځکه هر مجتهد چې کله اجتهاد وکړي نو هغه له الله د اجتهاد اجر ورکوي او بدعت اجر نه ورکوي و د اختلافي مجتهد فی مسائلو کې خله کنټرول ساته دا دانشمندی نه ده چې سړی ونخلي بس ار یو رد کوي
صحابه کرام دا غي د معیار حق مسله اذان لره قرآن مجید چې کوم تشبیه ورکړی دا فین آمنو بمثل ما آمنتم به ایمان کې چې څنګه هغه خالص ایمان راوړل دی دغه شان خالص ایمان تاسو راوړل دا غي ایمان کې منافقت نو د منافقین غوندې دا غي ایمان نو اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس دا غي آیتونو اصل توجیه غره چې صحابه کرام مخلص مؤمنان دي خو روافض سره وسه کوي روافض وی چې صحابي به مسلمان بم نه صحابي به همي صحابي باندې مرګره او مسلمان به هم نه کله چې اهل سنت دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې قرآن مجید ابو بکر صدیق تا اذ یقول لصاحبه نغی سوئی اگے وہی صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونا تو نہیں یو سڑے دا پیغمبر صاحب شو مرگر شو دا خودی دلیل نہیں چاہتے مومن ہوئی بولے سورۃ یوسف کے قرآن مجید فرمائی دی یا صاحب سجن دا دوکا ورگی خلق یوسف سره چې کم مرګري او کافر وګڼه مطلب هم دوکه شوی دما په خیال چې او دلتم صاحب دلتم صاحب التر صاحب اضافت اذ یقول لصاحبه هغه د نبی صاحبو او دا دوا چې دا صاحب سجنو دا صاحبین د یوسف نو د دواړو کې بنیادی فرق دی دا دوکا ورگئی خلق اذ یقول صاحبه قطعا یا صاحب سجن پشان نہ رکھ اے میرے جیل کے دو رفیقو تو جیل مرگری ہے زما مرگری نہیں پر جیل کے ماسر مرگری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنو د ایمان والا سردارو کله چې هغه اذ یقول لصاحبه وی دا غي مطلب داره چې هغه سره مؤمن دی اور دیو جنا دغه آیت کریمه لاندې مفسرین لیکي چې کوم خلق د ایمان د ابوبکر صدیق منکر د نا کافر ده ځکه د قرآن مخالفت کوي دوبار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه چکله منذ کون اقبل علينا بوجهه خپل مخ مبارک به مونتراواړو کې ونا تا حدیث غن ظاهر ہے صحیح بخاری حدثنا عبد الله ابن مسلمہ مونږ حدیث بیان کړل عبد الله بن مسلمہ 220 ہجری کے مړ ده اگر روایت کی د مالک نہ مالک تل بن انس ته مالک ابن انس 179 ہجری کے مړ ده عن صالح ابن کیسان صالح ابن کیسان 130 کے مړ ده عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود 94 ہجری کے مړ ده یو کس ده عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود اغا نقل کی دا زید بن خالد جوہنی بنو جوہینہ مدنی صحابی دے 220 78 ہجری کے مرد انہو قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ مونگ لمنز راکا رسول اللہ علیہ وسلم دا سحر منز داخلہ کی دا فرق ہم کہی گا نا چھ فرض منز چا پسے سنتی نہ اے پسے ناشتہ مکروح ہے اور چھ فرض پسے سنت نہیں نہ بیا پکے ناشتہ مکروح نہ مخنے ہمت لقن ذکر ہوگا کان اذا صلی صلاةً ہر یو منز سے بیاو کہے کہ دا فرق نشتا دی بتا دا دویم حدیث بیان ہے ویدام ٹک دا خود یوزل واقع شو لیکن آخو حالتا یہ رہے چھے کان اذا صلی صلاةً چھے کلب منزو کو ناقبل علینا بیوچی پدے کے دا نہیں فرمائی لی چھے سنت بور پسیہو کو بنو
علا اثر سماء کانت من اللیل باران شوی د شپې هغه پسې مونږ ته مونږ کو فلم من صرفا کرے جو سلام وګرځو اقبل علی الناس نو خلقو ته مخ اقبال علی الناس وګو نو فرمایل هل تدرونا ماذا قال ربکم تاسو ته پته شته چې تاسو رب څه ویلي تا بیگا چې کوم باران شو کوم مصیبت نه الله مونږ بیغم وکړو سوکړه ختم شو تازگی پیدا شو ملک وطن کې نو رب څه ویلي هغه ویل الله او هغه رسول خپوي دي دا یو فرقه دلیل لغي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله برابر عالم غني وی دا مرتبه ول الله ورکړل چې الله او رسول اعلم ایتوایا قران ویل دي چې لا یشرک فی حکمه احد الله په خپل خاص حکم کې څوک شریک نه دا عقیده غلطه ده دا یو ادب د احترام دی چې موږ ته پته نشته دی الله ته پته را او رسول هغه رسول ته پته وی فرمایل اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر اصبح من عبادی نن چې کله سبا شو نو زما ډیر بندگان خو دې سبا کې را پاسې دل نو چا په ما ایمان دی او چا زمانه انکار دی فاما من قال نو هغه څوک چې هغه ویلي دي مطرنا بفضل الله ورحمته په مونږ باران وکړې شو د الله په فضل او د هغه رحمت په بنیاد فذلک مؤمن بی نو دا سره د په ما مؤمن دی ما منی وکافر بالکواکب او د کواکب په دې کې اثر نه غني ستاره پرستی زموږ اټول قوم ستاره پرست کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اخبار کے راضی او چرته پای چا تنقید نکو نکیرې په نکو چرته حکومت خپل ذمہ دار پورا نکړي په دې باب تعلق عقیده سره دی عقیده په باب کې پکاردای چې د قران او سنت مطابق په دې باندې لاس پورته کړی یو غیر مسلم او انګريز بیا مسلمان شوی دا یو ویډیو چلیږي د فیسبوک باندې ګری مې هم ساتل انګریزي کې لګي یو تقریرو کې یو سره پاسې تپوس کې غنخ چې یو مسلمان ملک ما پاکستان نا ورته چې ها پاکستان اسلامي ملک په دې تپوسونه کوي داغه تپوسونه هغه سوال جواب هغه زمونږ په مخ سپېړي دي هغه وی دا څنګه اسلامي ملک دی چې په هر غلې کې د نجوميانو بورډ لګېدل دی دستور والو بورډ لګېدل دی محبوب آپ کے قدموں میں دا بورډونه لګېدل دي د پنځه چې کوم دی نو بورډ لګېدل دی پنځه لاسونه پنځه ګوتې پکې بیا وایي چې دا څنګه اسلام دی چې زه یو واده ترې ما نیول ته کې غړي چې سړی یو ښځه یو ځای غړي دا څه اسلام دا اسلام نه دی بیا وایي چې زه عرس لتلم هلته بانګ ویلې کېده هلته کې خلکو دھمال اچولو مونځ چا نه کو نو مې راشه اوس خو حالات نور هم خراب دي نن خو د اسلامي پاټو جلسې پې کې مونځ نه کې په مونځ څوک سره مونځ السه ورک بلکې جلسې یخي په داسې وختونو کې چې مونځ په برباد کی دا غیر مسلم هغه ډېر شایسته خلګي پکاردارې چې هر علاقه کې یو خاص ځای دی لپاره جوړ کړي چې څوک احتجاج کوي نال ته وځي اجه څوک جلسه کوي نال ته وځي په دې دومره پیسې نه لګي او زمونږ د لارو کوڅو کې ولا او کال په چاړ نه نه به څوک سکول باندې نه به کالج باندې نه به یونیورسيټي باندې انا به شیشې ماته د بسونو خدا غیر مهذب قوم خو کار هم نه غره بار راوته لور ورته دی بس اي څوک راځي غل شیشې ماته دا مهذب قوم نه په دې طریقه باندې خلک خپل مطالبات منواوي پروفیسر صاحب راځه ما سره اکثر په دې جګړه چې ته موږ سره بار نه وځي مې ولې وځم د فساد کې وځم
اسه طریقه ده د پاس نه به ګاډی را روانې د زنانه درد ذهن به زنانه مړه شي هسپتال ته به ونه رسي. دا زمونږ د پوهه خلکو کار ده. په کار دی چې دا سيزونه سړی یو ځای پورې خاص کړي. الله رب العزت کائنات کې چې څه کېږي ټول د هغه اذن باندې کېږي. و دې حدیث کې چې کوم وایي چې مطرنا بفضل الله ورحمته فذلک مؤمن بی وکافر بالکوكب. ستاره پرستی عام شوی دوست یہ ہفتہ کیسے گزرے گا هغه نیشتری او زحل او فلان فلان نمونه ویل کلی او سو خلک دا وي ستا ستاره کومه پیدائش ته په کومه میاشو په کومه ستاره کې شوی تعالی غوار سے برباد کړي. دا اوس نه فیصله کوي چې ستا قسمت کې بدایي او ستا په قسمت کې بدایي تب دومره خزه کې او دا چل بګي او دا چل وګي. بس هر انسان ته جګوره وهمي شوی دی. دا توهمات پیدا کیږي د شرک د وجه. واما من قال او کچا دا ویل دي چې بنو ان کذا وکذا نو او کوكب یو چیز فلان کی کوكب باندې مونږ باندې باران شوی دا دی وخت چې کم دی زحل په طلوع کې او خپلانه په عروج کې او خپلانه چلو فذلک کافر بی و مؤمن بالکواکب. دا په ما باندې کافر دی او پستور باندې ایمان دی. دانن نعوذ بالله من ذلک دا اکثر مسلمانانو عقیده ده. ای چې معشوم پیدا کیږي نه لیکیم وسره چې دې ټایم کې پیدا شو دا شو او دا پلان کې طلوع وخت او پلان کې د غروب وخت دا ټول کفري عقاید دي. دا ټیک ده چې دا کم سیاره یا ستاره یا انور سپوږمۍ الله جو کړی دي د دې څخه کیمیاوي اثرات وي. ښکارا مثال انور دیکھا نور سلورم اسمان کې دی لیکن داغه تپش مونږ تر راشي د ستورو دا شان فائدې وي لیکن د قسمت سره داغه سکار نشته. دا فائدې پس پوګمې کې مشترک رنگونه منګونه په میوو کې چرازي دا پس راځي دا د ستورو په بنیاد راځي. ستوري اوس پوګمې مد و جزر په دریاب کې راځي د ستورو او د سپوږمۍ درنا د وجه ا د شپې په اوقاتو کې راځي. مدغه آثار وی الله په مقناطیس کې مسر یې خدای زمون قسمت سره تعلق نشته نه ساد او نحوست سره تعلق دی دا وس پیری او دا باندې یک بختی اس پته نه لګي. وکذا فذلک کافر بی و مؤمن بالکواکب. دریم حدیث پیش کی حدثنا عبداللہ دے عبداللہ دا وضاحت نہ نکلے خدا عبداللہ بن منیر دے. عبداللہ بن منیر دے چکم استاذ دے 241 ہجری کے مر دے نہ ابن عدی خپل کتاب کی لکلی دی چې ادنا دیار لس حدیث نقل لی ما چې کتلی لس حدیث تھی شاید د خطا وجدای چې د یو دو درې ځای دک شانت عبدالله لیکل دی او دا غیر ابن عدی دا مراد اغستی چې دا درې واړه یو دی میس کې چې هغه مونږ ګورو ناغا درې واړه یو نه دی. عبدالله پنوم د ګڼ استادان دی مشکل کار دی خبر کې کار نږدې کړی دی مونږه چې کوم شامله باندې ګورو نو صرف لس استادان دو عبداللہ بن منیر پنم لس روایتوں نہیں رہا صحیح بخاری کی. حدثنا عبداللہ بن منیر 241 کے مرد ہے راغ استاد یزید بن ہارون بن زازی ذیل افزا او ذال او غنڈے زازی یزید عجیبہ خبر سڑے ہو رہی استاد محترم بارے کے چاہے نظم لکھلو نئے خور کرو نامنگ خور کرو استاد دے یادی کی منگ نہ پائے کہ لکھ لیو ابو یزید فلان کا چاہے پہ کمنٹ سو لکھل چی یزید نم کی حدل جائز دیس یزید کیسے چل رہے پرویز نم خلق دی پروانہ گئی
حاله دا هم د مسلمان نوم نو یا نن سبا خلک نوم دی عبدالمطلب بشمیره خلک دې دې کې چې دا غسنم دی راغی بل عبدالمناف نوم دی اوس سمجھتا ا ټیچر دی او مشرکان نوم نه دی عبدالمناف خو مشرکان نوم یزید مشرکان نوم نه خو بس هغه پر دروغ دومره ویلی شوي دي چې یزید نوم راشي که خلق دا نوم نه کړي صحابه کرامو کې ګڼ د یزید په نوم باندې شته ګڼ صحابه کرام یزید دي بلکې د سیدنا معاویه ورور د یزید بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما هم صحابي دي یزید نوم کې اوس نشته یزید معنی سره هغه قوم هغه نسل چې زیاتی کی یزید نقصان کم دی که نه زیاتی کی وخت هغه دعایي نوم ده اهل سنت والجماعت هم دې نوم نه هېرېږي پنجاب والا خیر یا کم خلک چې په سپاه صحابه کې هغه یزید نوم عام کړی دی په دې بنیاد باندې چې دا ښه نوم دی بد نوم خو نه ده حدثنا عبدالله سمع یزید بن ہارون بن زازی 206 ہجری کی مرد قال اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل وردوی 143 ہجری کی مرد ہے عن انس بن مالک 90 ہجری کی قال اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ذات لیلۃ الی شطر اللیل یوشپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورستو کو نماز خوتن الی شطر اللیل دشپے تر مینز پورے تر نیمی پورے 100,000 بوار سے جو ثم خرج علینا کم چه صحابہ دی وسخو پیغمبر پسې جاي موږ کې ناشته اډر قربانی غوړي دلته کې خو چې امام استاد 2 منټه لیټ شي بیا خلق واجبہ اسمان جو کړی درس دروز رب غرب او تعلیم یافته وې دا ټایم داسې مقرر کړی اگر بل چا وزر تم کو رکھ کنا امام استاد انسان نه ده دا تصورات ټول خراب شي جنازو کې دا حرکتونه کوي جنازې لا پکار دای چې هر سړی له 7 منټه مخکې ورسي دا یو فیشن جوړ شوی چې لیټ وزیر یو سړی دا عام عادت دی لکه 8 بجې یو جلسه شروع کیږي هغه چېرې 8 بجې نه شروع کیږي او 10 بجې به خلک راځي چې 11 بجې به شروع کیږي زه سمرګرو او بوتلم بیا هغه کې ما ورته زما وخت مزه آئے تا چې ما ته کم ټایم راکړه هغه ته نه تیارېږي او ما سره دومره فالتو ټایم نشته چې درشم تا ته به 2 غنټې هلته ناست یم بیا 2 غنټې پس زما نمبر راځي هغې وروسته بیا زه فرمایم څه دی وایي نه ما دا څیزونه پرېښودل څوک دې خفه کېږي هم نه په دې باندې پابندي نه شي کولی چې نه شي کولی نو زما وخت نه ضایع کوي او زه په دې نه خفه کېږم چې ما ته څوک نه وایي نه دی اوس څوک پې خفه کېږي نه هغه دی ته دې وویلی شي زما په دې خفګان نه یو ډېر داسې ځای و چې ما ته په یو سپیچ به تقریبا 12,000 روپۍ ملاوی دی د 1 غنټې سپیچ به او یونیورسټۍ خوا کې هوټل کې به هغې یو ورځ دا چلو کړه چې د 11 بجې ما ته ویلو او زما سپیچ هغې شروع کړه په 1 غنټه چیف ګیسټ هم زه وم او په هغې کې ما انتظامیه ټول ته ووایي چې مهرباني وکړئ ما ته بیا مه وایه د پیسو هېڅ معنی نشته دی اصل چیز هغه ټایم دی د وخت نه قیمتي سرمایه بله کېدی نشي کم سړی چې په ټایم ځي نه خلک وي دا د انګریزانو په ټایم راغلي ما له افسوس په دې علماو راځي مولانا اعزاز علي رحمت الله تعالی علیه کوم چې شیخ الادب و د هغه طریقه دا وه چې کلاس ته به راته نه بلکل چې څنګه به راورسېد نو ټلی به وواله څنګه سره ودان ننوت
او چې کلاس کې ویسه اوخولو مضمون به راغونډ کو نو چې آخري جمله به څه فرمایل نو ټنګ به وخو. چې بازار ته بروت نو خلکو به سره خپلې ګړی ټایم کوله. زمونږ داسې مشرانو اوس خو دا 1 غنټه 1 بجه به ټایم خوري دی به 3 بجې صاحب راورسي څه کار مې بس برات لګه څه کېده دا د 2 غنټې خلک ناست دي. دا ټول قوم دې مصیبت کې گرفتار شوی دی. دا خوند ورکوي والله موږ له داسې خوند نه راکوي. لتسألن عما یذر النعیم سیدنا عمر به فرمایل چا چې وخت خراب کړی هغه له الله سزا ورکوي. وخت مه خرابوئ. یو سړی د وخت پابندي نشي کولی موږ ته یې نه وایي چې کولی شي. زما یو 2 ملګري چې هغه کولی شي زما باره کې چې 8 بجې ووایي زه په حکم اتول هلته رسېدلی یم نو بیا ما تپوس وکړي چې ته به څومره بحث کوې ما باندې دا پابندي هم نه که زه وایم زه 15 منټ کوم بس ټیک دا اعلان وکړي دی 15 منټ خبرې کوي. که 1 غنټه مې وایي بیا 1 غنټه وي هغې کې به انشاءالله چې 1 سیکنډ نیم خو ممکن ده 1 منټ به لیکن ډېر فرق به نه وي. دا خیال ساتل پکار دی ناجائز کار نه دی پکار. شطر اللیل پورې رارستو کړو پکار دی چې یو سړی زمونږ امام دی هغه لیټ شو د هغه څوک تپوس نه کوي بس هر سړی به ګړی ته ګوري ګیر چاپېر جومات ته به ګیر چاپېر ګوري. زما جومات کې چا کتلي ما سره جنګونه کړي بلکې دا مې ورته ویلي دي چې ګړی ته هغه څوک ګوري او د امام نه هغه څوک تپوس کوي چې د هغه د کور نه امام کره تور غوندې دي. تاسو موږ له سره کوئ په ارام کښېنئ که زمونږ خوښه مونځ به وکړو خوښه هم نه خپل کار که څوک ورکوي هم نه دا جایز کار نه دی. د امام خپل حیثیت دی هغه انسان دی هغه ته ضرورت پېښېدی شي هغه ته خپل طبعي ضرورت پېښېدی شي شاید هغه ته لامبلو ضرورت دی وخت نور بې شمېره ضرورتونه دي نو کم سے کم هغه ته دومره وګوره چې ستا مونځ مکروه کېږي نه. دلته کې خو 1 منټه هم وګوري ګیر چا بس ټایم شوی دی مخکې کېږه بس بس څوک نوی ځوان راغلی نو هغه مصلې غلي په مصله به کله ودرېږم چې استاد نه ودرېږم به نار سړی یې تکړه دی لږ صبر وکړئ. بعض فتاوو خو تر دې ویلي دي امام ته به سړی انتظار کوي تر هغې پورې چې د وخت د مکروه کېدو خطره پیدا شي. دا نه چې بس اندازي ورمخکې شه د امام څه حیثیت شو چې په تا تلوار ده نو ځان لمونځ وکړه لاړ شه بل ځای کې وکړه. کم سړی چې امام دی نو مصله باندې ودرېدل دا حق دی جمع کول دا حق دی پرې ځان پوهول پکار دی. دا هېڅوک نه مخکې کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روځي ثم خرج الینا بیا راووت فلما صلی چې کله یې مونځ وکړو دا شپې مونځ و شپې مونځ پسې سنت نه وي که نه دا کوم تطبیق چې احناف کوي دا صحیح دی چې کومه پسې چې سنت نه وي نو هغې پسې ناسته ټیک ده او کومه پسې چې سنت وي نو هغې پسې ناسته نه ټیک دې سره به څه کوي. ثم خرج علینا بیا مونږ ته روت فلما صلی کله چې مونځ وکړو ماسوتن مونځ یې وکړو نو اقبل علینا بوجهه بیا مونږ ته مخکې سنت دغه دی دیو جن ما چې په لومبي ځل یو مشر ولیدو هغه په دې طریقه مونځ کوو څنګه چې دا خلک کوي نو ما خپل استاد محترم ته ویلي چې دا خو بدعت نه دی چې تا سلام وګرځاو هغې مخکې د ځان له دعاګانې کوه یا پاسه ځه یا قوم ته مخکه دا جایز نه دی دا ځان یو شی جوړ کړی دی خلکو. شاه ولی الله محدث دهلوي حجت الله کې په دې تفصیلي بحث کړی دی 2م جلد کې ادې احکام دعا کې ما لیکلی دی. وی فرمایل ان الناس قد صلوا ورقدوا خلق منځ کړی دی ودې شوي هم دي وانکم لن تزالوا فی صلاة او تاسو په منځ کې یې په منځ کې وې په منځ کې یې منتظرتم الصلاة تر کومې چې تاسو د منځ انتظار کوو نو ستاسو ثواب ډېر شي که د هغې ډېر شي ستاسو ثواب ډېر شو تاسو چې د منځ انتظار کوو نو ستاسو اجر ډېر شو جماعت کې د ناستې اسې ناست وی لیکن تاسو ته الله د منځ اجر درکړه
خو دې نه دا پته ولګېده چې صحابه کرامو څوک مخکې کو نه او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع کړې وه چې زه نه راځم نو د تودې مه تېرېږي هر ځای کې او دا مقتدیان هم پوه وی ورو چې تودې تېرېږي مخ جنازه کې زمونږ کلي کې یو مشر دی که چې ټایم شي بس هغه که دغلته کې 200 کسان هم را رواني الله اکبر به ویلي هلکه دا ټایم خو انسان ورکړی دی دا انتظامي څیز دی صلی الله رسول نه دی ویلي چې 3 بجې به جنازه کوي او په باندې په 3 نه کېږي او بل ځان په دې هم پوهېږي چې امام ته دا ویل چې استاد ودرېږه دا ستا کار نه دی تر دین کتابونه وګوره خیر دی دا د مړي د وارث حق دی چې هغه ته ووایي چې استاد جي ودرېږه یا ودرېږه په تفصیل نه یې پوهه یاره سړی ټایم شوی دی شوی وایي که دا ټایم خو محض یو انتظامي څیز دی دا 2 منټه رستو کېدی هم شي 2 منټه مخکې کېدی هم شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کله به داسې وشو چې صحابه کرام به د ټایم نه مخکې راغلي وو سیدنا بلال به وکتل نو اقامت به یې شروع کو یعنې کوم ټایم چې تعین شوی دی هغه لا نه دی پوره لیکن ملګري ټول راغلي دي کله به یې مخکې مو دلته خلک په دې نه پوهېږي دا 15 منټه زه مخکې کولی شم 10 منټه یې مخکې کولی شم نه هغې ته به ګورې ټایم لا نه دی شوی چې زما خپل مقتدیان پوره راغلي دي بس ټیک ده خبره شو نو دا د دین نه د بې خبرۍ د وجې موږ ځان ته سهولت ختم کړو د دین نه چې خبر شو نو بیا سهولت به راشي د ټایم نه مخکې مونځ کولی شو لکه د ټایم دغه تعین چې په 3 بجې یا 9 بجې دا تعین خو الله رسول نه دی کړی دا خو ما ورته انتظامي کړی دی دین ډېر بیش قیمته څیز دی کاش چې موږ په پوهېدی لن تزالو فی صلاة من تذرتم الصلاة بلکې هو کله کله داسې هم کول چې رکوع کې به پوهه وشو چې څوک مونځګزار روان دی نو طول رکوعه خپل رکوع به اوږده کړه دې دپاره چې دا سړی د مونځ فضیلت حاصل کړه تاسو ورته څه وایئ دا جي مکروه دی مکروه والا هغې چې دی سړی پېژني شاه غاړې دا سړی پېژنی که نه سړی چې پېژني نو د هغه نه بیا څه امکان وي که نه چې دا غټ کاکا را روان دی ماله به سره کړي نو بیا پکې هغه ریاکاري یا دنیا پرستی کېږي چې ته سړی نه پېژنې د شاه د غاړې څوک پېژنګلو خو نه کوي دا سنتونه یي لیکن خلق هغې نه بې خبرۍ او هغې پورې بیا مذاق اړوئ د هغې حدیث مخکې تاسو ویلی دی چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع اوږده کوله لیکن د ماشوم جړا به یې اورېده نو هغې کې به اختصار وکړو استاد فقها دې ټول ته مکروه وایي مکروه خو نه دی ته پوهېږې چې باندې تکلیف دی مونځ کې اختصار وکړه اختصار مطلب موږ مخکې ښیلی دی چې ستا قرائت ته مختصر وي رکوع کې قومه کې په دې کې خو اختصار نه وي په سجده کې اختصار نه وي په جلسه کې اختصار نه وي اختصار صرف په قرائت کې دی زمونږ علاقو کې ټول امامان په مونځ کې اختصار کوي او په عبده و رسوله نه رستو نه وي فرضو کې هم نه وي ګپ لګي تش رکعتونو کې هم د یو ځل سبحان الله په مقدار هم نه ودرېږي نو که ورپسې تا ولا سبحان الله نه ویل هغه بیا رکوع نه درېږي دلته دې کار ټول خراب کړی بابو مکس الامام فی مصلاہ بعد السلام مکس الامام بابو مکس الامام باب دے د امام په اشارې دو کې فی مصلاہ مصلاہ غځای ته وایي چې هلته مونږ مونځ کوو پښتانه دې مصله جوړه کړې مصله نه مصلاح د مونځ کولو دی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلاح جوڑ کے او مانے او کے مقام ابراہیم کی مونز اغزے د مانزو اگنخ مصلا د مونز کولو زے نو مکس د امام فی مصلاحو د خپل مونز کولو پځای کې د سلام نرستو
قال لنا آدمو دا آدم بن ابی ایاس نومې دی 220 ہجری کې مړ دی د قال لنا باندې خلک دا اعتراض کوي چې دا ګندې دو سکل دی دادا اورېدل نه دی حدیث اسی چرته بل ځای کې ویلي دی او دالته نه ویل دی امام بخاری نور زینو کې دا حدیث ته نقل کین حدثنا سره وي د دیو جنا قال لنا صاحب نه ده دا اصطلاح د امام بخاری بس آدم بن ابی ایاس 220 ہجری کی وفات حدثنا شعبہ بن حجاج 160 کے مرد ہے عن ایوب بن ابی تمیمہ 131 کی وفات اگر روایت کی نافع مولاد ابن عمر 116 کے مرد ہے قال کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضہ منز وکو ابن عمر پاغے مکان کے چپائے کہ بے فرض منز کڑے ہو فرض منز سے بے کڑے ہو نہ علتا بے منز کو کم منز بے کو سنت بے کول وفعلہ القاسم او داکار قاسم کڑے دے قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق دا ډېر لوی سړی دی تابعی دی تبع تابعی کان صموتا لا يتکلم خبرې به نه کولې د خبرو د ګناه نه چې سړی خبر شي زما خیال دی چې موږ هم بیا ګونګیان شو حدیث کې راځي که نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر شی خلک به د ژبې د لاسه چې کوم دی دا زوړن دی به د ژبې نه به زوړن دي د ژبې د لاسه په جهنم دی نو صحابه کرامو تپوس وکړو چې ښه دا دومره عجیبه څیز دی نو هغه بیا وکړه جهنم ته خو سړی نه داخلېږي الا حصائد السنتهم مگر په لو د خپلو ژبو لو حصائد یعنی کم غوبل چې دی جوړ کړی د ژبې په وجه یو ته کنځل کوي او بل الزام لګي او بل ته یو څه وایي او بل ته بل څه وایي دا ټول مصیبتونه په ژبه کوي نو ډېر داسې ائمه شته چې هغې خبرې ډېرې کمې کوي لکه د امام ابو حنیفه خبرې هم ډېرې کمې وي دغه درس طریقه دا وه چې شاګرد به لګیا و نو آخر کې به هغه یا نعم وي یا ویلا وي بس شاگرد وی دا خبر داسې را دلایل یې دا دي که هغه ووایي نعم نو مطلب دا چې ټیک ده که هغه ووایي چې لا بس نعم ولا دا کم خلک چې کار کوي زبردست هغه ډېر کمګوی دې زمانه کې چې کمګو شوی که نه نو بس خلک وي دله څه نه ورځي دا لمې بوج دی او چې درې ګزه ژبه دي دروغ ویلی شي هر قسمه نو بس خلک وي قابل سړی دی امام قرطبي به خبرې نه ګوري دا هغه زیات نه زیات جواب د هغه نعم اولا کې حافظ مزي دا هم ډېر کمګو دا کمګو خلق دی دا کمګو دی دا سړی قاسم چې کوم دی دا کمګو دی او دا په هغې فقهاو کې شامل دی چې د فقها د مدینې منورې وي قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق 106 ہجری کی وفات دې دواړو به سوچل کو کم ځای کې چې به فرض مونځ کړو نو هلته به نوافل او سنتونه هم کول دا صحابه کرامو عمل دی تم کولی شي تا ته اختیار دی ويذكر عن ابي هريره رفعه ويذكر عن ابي هريره او ذکر کولی شي د ابو هريره منسوب چې دا مرفوع ویل دی چې لا يتطوع الامام في مكانه لا يتطوع الامام نفل بن کی امام فی مکانه پخپل هغه ځای کې چې کوم ځای کې مونځ کړی دی دا حدیث ته کوم چې سپینکانو مناظره کې پیش کړو خلکو
او صحیح استدلال او استدلال لاو چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي چې دا کار مکوي لیکن دا غي باوجود صحابي کوي. موږ ته اهل بدعت مزاج پته راخه چې بدعت کوي کنه د صحابي بیا درو وي دا چې پیش کړو په دې تناظر کې پیش کړو چې ته خدا وې چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي نو دا غي کول جایز نه دي. موږ به تا داسې کار خو یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څیز نه منع کړی دا او صحابي کړی نه دا پاره دا ته صحیح بخاری دا حدیث پیش کو د دې مناظره د پاره لیکل ما کړو اشته ما سره چرته کې زرو باسم او ما خطوط باندې دا ټول مناظره شوی دا ټول دلایل دا سوال بګی ما لیکل او دې جواب ما لیکل. جواب دا چې امام بخاری بخپل وی چې ولم یصح دا حدیث صحیح نه ده. دا خیال لا چې دا بخاری نو والا ما دا ټول غلی شيخ نو استاد محترم او مولوی عارف الله ادوار وبخي ناری ورته ویل چې امام بخاری خپل دې لیکي چې لم یصح هغه یې خو بخاری کې داسې حدیث می چې لم یصح تا بخاری ویل نه اپا کې و تیز خبره راغلی مولوی عارف سے وہ مولانا فضل حق سے وہ اور کسان یو بل هغه صفات شوی دی رستم کې و نو مالک هغه نو ما ته خبره کوله چې شیخ عبد السلام څخه کوم شاګردان و یاره ډیر تکرار ای په مناظره کې دا وی ولې ها هغه د شاګردان و ډیر تکرار دا ولا سوي نه وی هغه 16 17 صفحې د ټوله مناظره ما لیکله و ابتدا چې په دې خطوط وتا اوس بحث کا ادي مخه دا غي خېده هغه نه کړو هغه بیا دې شای کړو هغه پانه دې څنګه تا جیبه دا لم یصح امام بخاری رحمه الله وی چې دا حدیث دا ذکر کی تو چانہ ذکر کی دا حدیث اصل کے جو سنن نبی داؤد حدیث نمبر 616 بصیرت یو جدا چیز دے اور شکر ادا کوي دا الله چاله چې الله بصیرت ورکړي قرآن او حدیث کې دا ډېر لوی نعمت دی الله دے کتاب الصلاۃ کے باب نمبر 73 باب الامام یتطوع فی مکانہ امام پخپل زے کے سنت کولی شی گنی شی کولے حدیث نمبر 616 حدثنا ابو توبہ ربیع بن نافع حدثنا عبد العزیز بن عبد الملک القرشی حدثنا عطاء الخراسانی عن المغیرہ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول دا حدیث ہے دے سند دے کم جمع ہوئے امام ابو داود دا حدیث نقل کر رہے اور پسی وہی قال ابو داود دے قال ابو داود مانے چاکار کر رہے گا نا سو کی گوری نا چاچے دور حدیث کری دی مانے قال ابو داود وہی پاسے بھی وہی وندا ډېر نږدې قال ابو داود قال ابو داود عطاء الخراسانی لم يدرك المغیرہ بن شعبہ عطاء خراسانی چې کوم راوی دی نو د مغیرہ بن شعبہ زمانہ نه د مونږ حدیث منقطع دی په کوم ورځ چې مغیرہ بن شعبہ وفات شوی دی نو په ورځ عطاء خراسانی پیدا شوی دی څنګه دی وی چې مغیرہ بن شعبہ داسې ګول ته څه پته حدیث ضعف وجہ دار قال ابو داود عطاء الخراسانی لم يدرك مغیرہ بن شعبہ صحیح ورته لګل دا منقطع ہے منقطع او صحیح نه وي دا ماته نشته پکې دا ما چې سوې بچ دا اشته نو حکم غلط لګولې حکم غلط لګول
دا حدیث تا امام بخاری رحمہ اللہ دا تاریخ کبیر دے جل 1 صفحہ 340 اور 341 کے 1073 نمبر باندے تو دے حدیث طرق خیٹول اور ثابتی دا چہ دا حدیث مسترب دے. نبی آخر کی لکھی چہ دا سیدنا ابو ہریرہ نا کم حدیث نقل لے دے کہ بلا مسئلہ مشتا دے کہ لیس راوی دے کنا اگر لیس بن ابی سلیم ضعیف ہوں وبار کیف دے لگی چہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی فلیتقدم چہ کلے اسلحہ منظر کی نمخ کی رشی یا رستو رشی قال ابو عبداللہ ولم یثبت هذا الحدیث حدیث ثابت نہ رکھ منز آغا دے باندے کول شیخ منز پا آغا دے باندے کول شیخ چہ کلا امن حاصلی دے خبرے چہ امام استاد فرض منز کئی کسا گئی اگر تو ہم قتل غواری اس کا گوار جمعی ڈیر شے جو حال جمعی اور پدے نہ پوئے گی جو فرض منز شوئے دے وہ کرنا دے شوئے آگی تا بسید رہی گیا اس چل گئے دادا سے واقعات ہم تیری شوئے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبا منز چکل کو نبیا باغا قوم تمخ کو اگر نرست بیسو کول اور پسی حدیث نوائی راوشی مخیلہ. حدثنا ابو الولید حدثنا ابراہیم ابن سعد حدثنا الزہری. ابو الولید دنم دے ہشام بن عبد الملک باہلی ہشام بن عبد الملک الباہلی 227 ہجری کے مرد ہے. اگر یہ مکتا حدیث بیان کرو ابراہیم بن سعد 182 کے مرد ہے. اگر تا حدیث بیان کرو زہری محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 کے مرد ہے. عن ہند بنت حارث عن ہند بنت حارث بن عبداللہ درے تاریخ وفات نہ معلوم تا ہند بنت حارث بن عبداللہ تاریخ وفات نہ معلوم. دا خزدہ حدیثوں نے خلق تخول اس خدا ازگار خلق لگی چکہ بالفرض جنید بغدادی سبق خیو بلی غارتا واسطہ سوک ناستی رابعہ بصریو پا مکہ کیم خینا منگوے جواز ورطا نوائیو سب حضول خلق ہے سوائے نا. دا ہر استاد و ہر شاگردہ سے نہیں مرہ فی نفسی قدرہ فی غیری والا مسئلہ دا تب پردے کلک انتظام ہو کے بس لیکن اور سے نہیں تب پردے انتظام ہو کے اور ناری نو تو موائے استادان ہوتا چخپل نظر خطا ساتی اور خود تو موائے چخپل نظر خطا ساتی و دا پردے دے مضبوط انتظامی اس نہیں تا دے وجہ سبق و علم نہیں تا دے وجہ آغدائی چے انسان پخبلا گناہگاری. دیر خلق پا دے جامع کے دا سے رائشی چے آغا دا سے زنانہ و سر داغا تعلق راہی چے داغی لمن چانے لی دیکھ اور دیر روان کارون بگیوش دیر سبق وجہ نا ٹھیک ہے. دیر خلق بداسی بدبختہ چاہتا خلق و نفرت پیدا کی دے اسلام نو دا حرکتوں نہ گئی دا غلط کار دیکھ. خزے ہم استادانے کے دیشی اور خزے ہم شاگردانے کے دیشی اس عیب نشتہ پدے گی خود امراہ چے پردہ بوئی پمنس کی. بعض خلق خمات معلوم دی چاہی بالکل دخزو نہ شبینے قائل لی نہ تبلیغ قائل لی نہ مدرسے قائل پا دیوانیانو کے یہ ضرورت نشتا کور کے دیور دبا سڑے فرض منظور ہو خی دا کافی دور اللہ وسا فرائض دیور دا خی دا پورا دا اور دا عالم دیکھو کاڑے خراب کرے دا دے فیدہ دا نقصان پا مقابلہ کے کمالا نقصان ہے ہر آغسیز چراغے پروان پر غیر شرعی طریقہ ہوشی داغے نتائج خرابی. شریعت بانے اضافہ کول جائز نہیں دخز پردہ کم کمزوری نہیں. قرآن و حدیث ہوئی قرآن و حدیث نہ لگ رہا کچھ احناف سے ہوئی آیا دخز لیچے دا عورت ہے آیا د خزې خپې عورت دی ګیټو نښکته
دا دستانه او د جرابو کم توک دی په ګرمۍ کې ته احتیاط وای کدا شرع جوړول جایز نه دی هغه تشریع د احتیاط چوي دا به الله رسول کړی لیکن هغه خدا نه دی وی چې تاسو خامخا لاسو ته سواج وی علاوه بار روزه یا خپل ته سواج وی علاوه بار روزه الته پابندې دای چې ستاره وخت پټي د مختر حدا پورې د احناف پنځ موز کې مسله شتره بار نشته دغه دی وی الوجه مجمع المحاسن د ټولو محاسن او مرکز مخ دی وی نه احناف د مخ د پردې د فرضیت قائل دي دارنګه د زنانه د سینې او بهر دا پټ ساتي دین کې هدا غري نو او دا شان خلک او لطیفه ډېر زیاته مشهور شي دي خزا واده شو او ز عالم هم کنه پلار مور یوزیو هغه ورته ویل چې دا ما پلار او مور دي استا پلار او مور دي خدمت وکړي هغه ورته چې په اسلام کې په انګور باندې د سخر خواږه خدمت نشته عالم دا فائدہ نه اصل نه عالم نه تاسو کو چیرې دا هم عجیب مسله به خشو زما کور کې خورم نشته لري زما پلار او د مور خدمت څوک نه کوي نه دا بس کیږي زما څوک هم دي سره هغه ورته آسان کار دی ورته وایي چې اسلام ماته رسولو خو اجازه ترا کړ تم یا مکو خدمت زوالت ویم وادو کوم وقتی خدمت دویم واده چې ول نو بیا وګی دا نو چې अब ما خدمت شته کنيشته یعنی اسلام هغه حکم نه مني او دا ورته فقها ویلي دي په ځای په مخه کړه کله ته قران او حديث کې من عشره دینا چې دا به د خر خو خدمت نه کوي قران او حديث کې هم نه نشته دا فقها او حالات مطابق خبره کړه ودی په قران عمل لګئی په حدیث لګئی د فقيه خبره دی چې کوم دی هغه هر سار ځخاري وداوشي یو وقتی فتوی بازه زمون خلک په وقتی فتوا نه پويږي کتاب کې چرته لیکلي نو کتاب چرته شپږمه صدای دومه صدای اوس والا سم صدای دیږي دی ودا دا غنی غنی خیره دا قران دی که حدیث ده خو یو وقتی فتوا غیله ګوله واستې کو دومره پوهه مونږ نه چې مونږه په وقتی فتوا باندې پوه شو یا په دایمي حکم باندې پوه شو مسائل مونږ ته دی وخت کې پیدا شي او پوهه خلک پیدا نه پوهیږي دا څنګه مسائل پکار دی چې دومره سختی په دې باب کې نه کیږي بیا دا پردې احکام چې تو ګوره دا احناف په نظر کې نو یو ګورا یو اجنبی سره د یو زنانه تنهایی ده او حرام ده یا یو اجنبی سره د یو چت لاندې شپه تیرول ته حرام ده دو زنانه دي درې دي سلور دي او دا غي یو اجنبی سره کار دی او میاس کې دی خپل پردشته بس ٹھیک ده خو آیا یو داسې پردا چې هغه د خپلوانو نه سبا د خاون اقاربی کنه نو آیا د دې پردا د جانب وشاند ته دې د پاره خپل فقه وګوره لکه متا دا ډېر وضاحتونه وشي لیور سره تنهایی جایز نه ده لیور سره تنهایی نه ده جایز د ماما زوی سره تنهایی نه ده جایز ازان له مسائل دي لیکن آیا د دې پردا د جانب ووندې ده نو دا ټول بس ازې تیرې گزار دي سوق لري ارفای چې وښته دې پرده دا جانب ووند نه دا وړې مشقت کې خلک ورده سوال نه پیدا کی په یو کور کې بل فرض درې رونه اوسېږي دی وسنګ جون تیرې پای څه طریقه وي بیا داسې حدیث ترې چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باز زنانه ہوتا چې کله غي شکایت کړو چې یا رسول الله کومګه تر دې ځای پورې خپل لاسونه پټو نو زمو فلسطینی بارو خلندي کور کې را سړی مړی می رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس تر دې نیمه پورې دې ځای پورې دا غي د لستونی د بار کولو یا د کټ
حکم کړی چې خیر یو زنانه د خریدار په نظر کتلی مالا غض بصر د حکم مخالفت ده دا زمونږ علاقو کې ګڼ مسائل په دې پیدا شو دا تبلیغی ښځه چې چېرته واده شي که بس لوی مسائل پیدا به کېږي عالمه ښځه هم چې چېرته واده شي لوی مسائل به پیدا شي چېرته په کور کې تنهایي نه وي راغلی د پردي سړي او د پردی ښځې خو کور ته ډېر شي خلک ځي راځي هغې نه لوی ایشو جوړه کړي اکثر کورونه په دې تباه شي او دغه شان ښځې بیا چې کوم دی کور ناستي طلاق یې کړی شي دې کې د اعتدال لار خپلول پکار دي هغه شی هم نه دی جایز چې لیور د خپلې بابي سره یوازې ناست نه خو د پښتنو به څه ووایي دي خو به تر اوسه پورې خپله بابي یوازې بوتله راوسته پښتنو کې دا مرض خو شته اوس هم پکې شته بعضې خلک خپلې ښځې سره په خپله نه ځي ورور ته یې حواله کړي دغه څیزونه غلط دي د هغې ملګرتیا نه کوو لیکن د پردې دغه شان پرده راکمه چې دي چې بالکل لیور سره به څه چل کېدو یا خدا چې هر سړی به دومره مالداري چې ځان له جدا کور جوړ کړي حل یې سره زاړه زه قایل هم شم د دې چې او پرده ضروري ده نو حل یې موږ ته وښایه څه حل دی آیا اسلام داسې احکام ورکوي چې په هغې باندې عمل کول اډو ممکن نه په دې به څوک څنګه عمل کوي ځمکې څوک اخیستی شي کور څوک جوړولی شي د هر زوی دپاره ځان له کور څوک جوړولی شي دا ګڼ مسایل پیدا کوي نو دې دا مطلب نه چې بې پردګي دې پیدا شي خو دا هم نه مطلب چې د کور په افرادو کې او د بار په افرادو کې دې څه فرق ونه کړی شي تنهایي به حرام وي اذان له مسله ښځه استاده کېدی شي او ښځه شاګرد هم کېدی شي زموږ دغه سره اتفاق نشته دی دا خو المرء یقیس علی نفسه والا مسله ده ډېر استادان داسې شته دی چې هغې داسې زنانو ته سبق ښوولی دی چې د زنانه اواز چېرته هغه اورېدلی د هغې نه بد چلنی شروع شوي دی شکل یې نه یې لیدی دا په دې نه ده دا د انسان خپل ضمیر دی چې د انسان خپل ضمیر کې څه دي دې څیز موږ ډېر زیات خراب کړو ډېرې خراب کړو بل د میډیا هم دا مسله چې کار څوک روانې کوي نو خیر ده خو که چېرته کې مدرس چېرته روانې وشو نو بیا راشه که ته ودرېږه ته وایې دا مدرس چېرته کې د اسمان نه راپرېوتی دی دا هم زما او ستا غوندې یو ګناهګار بنده دی د دې معاشرې دی ټیک ده پکار دا و چې نه یې کولې دا حرکتونه خو چې وشو نس چل کې ته اوس ټول دغه شان ګڼې نو دا عجیب و غریب خبرې شروع شي دې کې پخوا څه خلکو به فرق نه محسوس و عن هند بنت حارث عن ام سلمہ دا هند بنت ابي امیہ ده او دا بنت عم ابي جهل د خالد بن ولید چې کوم دی بنت العم ده دارنګې د ابو جهل بنت العم ده فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم کہ چوے سلام وګرځو یمکث فی مکانه یسیرا خپل ځای کې ولګوندې اشارو سمدستی باندې پاسه سمدستی پاسدل گناہ دی خلاف سنت د یو منځ او د بل منځ په میانس کې فصل ضروری دی جداواله ضروری ده او جداواله دومره چې یا خو ته خبرې وکړي یا څه منځو کې یا څه ذکر اذکار وکړي یو منځ به بل منځ پورې نه متصل کې صحیح مسلم کې حدیث ته باب کې کتاب الجمعہ وم کتاب دے پدے کے باب دے 73 باب 18 باب الصلاۃ بعد الجمعہ پہ کے حدیث نمبر دے 73 اور مسلسل نمبر دے 883
نافع بن جبیر صاحب پس یو سړی ولېږو هغه د ابن اخت نمرن د نمر خوری دی تپوس یې دی کو چې تا د معاویه مخکې څه کار کړی رضی الله عنه تا ته څه ویلي وو هغه ویل او نعم یو خبره شوې وه صلیت معه الجمعه فی المقصوره ما مقصوره کې مقصوره معنی په جماعت کې جوړه کوټه کې پای کې د سیدنا معاویه سره منځ کو فلما سلم الامام چې کله امام سلام وګرځو نو امام سلام د سره ګرځي فرض نه که سنت نه فرض نه سلام وګرځو نو قمت فی مقامی ته په خپل ځای کې سم دستی ودرېدم فصلیت نو ما منځ کو فلما دخل کله چې هغه لړ خپل ځای ته ارسل الی نو پسې سړی راولېږو راه دی خو چې لاړم نو ما ته ویل لا تعد لما فعلت دا نن چې کوم کار وکړه که نه تاسې بیا ونه کې لا تعد لما فعلت اذا صلیت الجمعة فلا تصلها بصلاة که ته جمعې منځو کې فرض منځ دی بس هر فرض منځ مراد نو دا مچ وختوا بصلاة د بل منځ سره یعنی فرض پسې سمدستي بل منځ بنه کې حتی تکلم او تخرج ترکمه پورې جتا خبرې نه کړي یا جماعت نه بار نه ہوت دا حدیثونه چې لم یقط الا مقدار اللهم انت السلام سره یو ځایږي مطلب اس نتیجې دا ورسېږي نبی اسوي فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا بذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دې حکم کړو چې یو مونږ بل مونږ پورې نه پیوس کو مونږ د سیدنا عمر حدیث هم پیش کو په بعد خلکو لیکلي چې دا حدیث منکر دی کنه منکر نه دی دا هغه تایید دی د یو مونږ او بل میاس کې فاصله پکار فرض مونږ چې دیو کو سیدنا عمر سره کینو له کنه ورته کینا ابه فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې تا الله حق تو رسول تا د خیر کار کړل لغه سنن ابي داود حدیثو دې سره به وسګه فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا بذلك الله توصل صلاه بصلاه حتى تتكلم او تخرج چيو منبا بل منس پورې نه جوخته وصل بینه کې ترکه میں جتا خبریں نہیں کرے یا تر جماعت نبار نہیں ہوتے فاصلہ ضروری ده دلته کو فقہ کتاب لري چې خبره مکروه دي دی حدیثونه بیچارهګان نه دی ویلي احادیث چې وې سره بیا په دې پوه شي د دې وجنه امام طحاوی هغه لګ د حدیث مطالعه شته هغه نو مخالفت کوي امام طحاوی چې کوم دی داغه مطالعه د حدیث تره دارنګه د حافظ ذیلعی مشترک حافظ عینی و مشترک دا وګي محدثین دي د دې کتابونو کې داس جن نه او دا کم چې تش اعتزال پسې عقل پسې رواني که جساس وغیرہ نه بس هي غور دی خپل اوړه پوړه کوي کان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فنرى والله اعلم لكي ينفض من ينصرف من النساء دا ورته خپل یو وجه خو ده تفسیر ابن شهاب زهري فنرى زمونږ خیال لاره نور علم خو الله ته چې دې کې اصل مقصد داو چې کومه زنانه بهر وزي چې هغه جماعت نه لړی شي نو دې معنی ابن حجر لیکلی دی چې ګورا د جماعت نه د زنانه او د باسل د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لګی سار شوی دی د اسلام مزاج سره هغه دارې چې پلار کې بم سړی او خزا نه یوځي کی پلار کې وهم سړی او خزا نه یوځي کیږي نو سوال لای چې ودونه کې یوځي کیږي دا استدلال دینه د کړه غزتا د عبارت خیمه چې دې څه ویل غواړي
وفی الحدیث مراعات دیدن شروع کرده وکراہت مخالطت الرجال فی الطرقات فضلا عن البیوت ګډوډواله یو بل سره د سړو د ښځو په لارو کې ناجایز دی کور خو پرېږده چې یو کمره کې ناست یو ګډوډ دی اوس خو یو ځای ګډېږي سړي ورته ناست دي او ښځې پکې میانځ کې ګډېږي یا ښځې ناست دي سړي میانځ کې ګډېږي دا بې حیایي خو ښکارې لګي ډېر داسې رسمونه دي چې موږ هندوانو نه اخیستي او ډېر داسې رسمونه دي چې موږ د دلتوب د وجې جوړ کړل زمونږ خو چې ودونه وي دا مهندي چا نه پېژنده اوس خو دا رامیتوب هم جوړ دی پېغلې جینکۍ به د شپې 11 بجې روانې یوازې او سر باندې بیا هغه شی ایښي سوټې پکې اچولې پکې شمع اچولې د چا چې واده وي نه هغې په کور یو غټ ډګ ایښي ټره ټره پکې ټوله شپې ټوکې تکلیف ورکوي دا څیزونه خو زموږ زمانه کې نه وو زموږ ودونو کې دا نوې نوې څیزونه جوړېږي او دا څوک نه وي چې بھائی دا هم پکې څه شی جوړ پوهه خلک په دې مصیبتونو کې ګرفتار دي ځان کلک کې دې څیزونو ته که تاسو دا نه کوئ دا په تاسو هېڅ څوک نشي کولی زه همیش خلکو ته ما دوه ودونه کړي دواړه مې په خپله کړي خو موږ پکې دا چل نه و کړی د دواړو کې نکاح مخکې شوی و زما دویم نکاح مولانا ابوالسلام صاحب تړلی و الله دې وبخښي کوترپاڼ جومات کې موږ تړلی و ماوستن مانځه پسې هېڅ شی پکې نه و دا کوم چې دا خلک او دلاور خان موسیقي دا چې سړی په خپله کلکي نه بیا کار سمیخ هلته نه چې موږ راوستل کورواله خپل نه یو ډاکټر صاحب ما سره زما دوه خویندې وې الله یې دواړه وبخي یو سلمان دی مور او مشر دا زنانه دا یې غالب موږ سره څوک راغلي وو زما د ښځې تره سلمان دی د باباجي رور په دلته کوز شو موږ د ډاټسن نه هغه پرده ورته مونږ کړو هغه خپلې کمرې ته بوتله او دې نه بیا لاړو نو شپې حامد دې سره کړو یې سره اوس پردی ښځه نه راغله سمه طریقه ما نه تپوس کړی ما ورته طریقه ولې مې دغه طریقه په زوره ځان له موږ یو شی جوړ کړی بس په ګرانه باندې لیور لړ شي نه ښځې له کمسۍ کوي هغه غیرت زمونږ تقسیم شو هغې شرمېږي نه د لیور څه کار دی زما ښځې سره چې کمسو کې ولا ګوتې وویل نور پکې زه پاتې شو دا ټولې بې غیرتۍ چې کوم دی پښتانه کوي او متل هم د دې داسې خاوند لیدلی نه او لیور سکونډلی که دې محاورې هم داسې دي پخوانی دا چې سړی کلک شي دي څیزونو ته چې زه یې نه کوم بس نه کوم د سلمان واده ما کړی دی هېڅ څه شی پکې نه شي چې دا توری ووهه دا پکې دا شی وکړه دا شی وکړه دا زما نازولی زوی و کړومبی زوی و دا زما او زما هم د زړه دغه ارمانونه وي خو لیکن داسې ارمان به نه وي چې ګنې د نبي کریم وسلم مخالفت ته وکړم ولې ولیمه مونږ د جمعې په ورځ ایښې وه په هغې کې هم چا بیل مازي خو نه ده کړی شیخ غلام حبیب رحمت الله تعالی علیه مونږ تقریر له راغوښتو او تقریر نه وروستو مونځ نه وروسته هغې مونږ سره روټۍ وخوړل هېڅ مسله نه وه نه پکې اخبار ته وه نه پکې اشار ته وه هېڅ پکې نو دا سړي باندې مبني ده چې سړی څنګه کول غواړي هغه شانته کولی شي هغې هېڅ مشکل نشته څه به وشي ښځه به خفه شي نه خفه دې شي که جدا کېدل غواړئ موږ به یې جدا کړو د سنت دپاره هغه پخوا مونږ شعرونه وی اقوال نبی پول ہیں بدعات ہیں کانٹے اقوال نبی پول ہیں بدعات ہے کانٹے ہم پولوں سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے موږ خو کار دغه دی موږ خو بدنام په دې باندې یو چې د هېڅ چا نه منې د الله او د رسول مقابله کې د هېڅ چا نه منو وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء هېڅ پروا موږ نه کړی دی دې څیز ته کلک ودرېږي بس نه کوم دا شی نه کوم دې کې څه دي
دا یو واده دی دوه ودونه دي او دا ډېر نازولی دی دی خو 20 کاله پس ما بل واده کړی دی هغې کې بیا 3 کاله پس الله دی راکړه دا چې د بل چا تا به کتلی وي چې به څه کولی مونږ نه اسمان پټو ویشته نه بل څه کړي نه بل څه کړي الله شکر مو ادا کړی دی او ما د خپل صاحب والد صاحب دا خبره یاد راځي چې لړم د هسپتال کې شو هسپتال جماعت کې هغه ناستو خاندلې زه پوه شم میرا لومبۍ مبارکي مال هغه راکړه چې دلته کې راغی نو ما ته دعا ورته کوه چې الله والا ژوند ورکړي د باره کې دا لومبۍ جمله ما ته دا نور هېڅ نه ویل په لارې باندې دعا کوه چې الله ژوند ورکړي د ولادت باندې ډېر زیات خوشحاله و دا سیزونه غلط دي الله او رسول مخې ته گئے نو الله هغې دا سیزونه اسانېږي دا ابن حجر لیکي کراهت و مخالطت الرجال للنساء فی الطرقات فضلا عن البیوت پلار کې حسن نه کېږي که نه کورونو کې وار څه کېږي دی وي کور خو پرېږده چې پلار کې هم د دې مخالطت جایز نه دی ډېر شي استدلالات دي کړي دي دې کې یو بله جمله ویلې ډېره مزېدار هغه دا چې وفي ان النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد دا حدیث د دې دلیل دی چې زنانه په جماعت کې مونځ کوه حدیث د دې دلیل دی چې زنانه به جماعت کې مونځ کوه دا یو وقتي طور فتوا وه چې زنانه جماعت ته نه راځي نه خلکو دین جوړ کړو دا یو وقتي فتوا وه بس فقه کې هغه لیکلې ده اوس مخالفت کوي خلک چې په ښځه باندې دا مونځ نشته او دا مونځ نشته خو ما بار بار ویلي دي ورته کلي کې یو سړي دا پراپېګنډه کړو نه مارته چې کالج ته تلل به شته که نه شاپنګ کول پې هم شته دی پردي غم لکه ځینې دا هم ورته شته دی عجیبه خلک یې په هغې باندې هم چېرته پروا ونه کړله په دې باندې پروا کوي لارې جدا ده خو مستقل ځای جدا دی په دې کې د کراهت څه څیز نشته دی ځان یو شی د خلقو جوړ کړی او دینا ابن حجر اسقلانی رحم الله دا استدلال هم کړی دی چې دا څه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض منځ کنه بیا قوم ته مخ کوي نو څه امام زهري ویلی دی چې اصل الله مخکې تیر درس کې مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زنانه ښکارېدی او چې کله به آخري زنانه د مسجد نه ووته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاسېد او صحابه کرامو ته یې فرمایلي وو تر کومې چې زه نه یم پاسېدلی نو تاسو به نه پاسې یو خدا دا کومه چې زهري لیکلې ده او دا شته احادیث دې طرف ته اشاره کوي لیکن ابن حجر دې نه بل استدلال هم کوي هغه دا دی چې اعلی مقام چې کوم دی هغه دا دی چې د انسان مخ قبلې ته ځکه قبله اشرف ځای دی لیکن کله چې د امام منځ پوره شو نو اوس دا اشرف ځای پرېښود او قوم ته یې مخ کو دی ولې مخ کو د دې لپاره یې مخ کو چې زه ستاسو نه جدا نه یم زما رفعت د شان چې کوم و هغه وخت کې و چې کله ستاسو امام وم د مونځ په وخت کې اوس زه ستاسو غوندې بني ادم یم نو ځکه ما تاسو ته مخ کړی ابن حجر اسقلاني د دې نه استدلال لا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې اشرف مقام پرېږدي خامخ کوي دې لپاره چې زما استاد په میانځ کې درجې کم فرق و هغه د امامت دی د وجه که دا صحیح تسلیم کړی شي نه بیا زمونږ امامان چې کوم دی د هر ځای کې ځان په خپل قوم اوچت ګڼي چې زه به هر صورت د دې د پاسه یم وقال ابن ابي مريم د دې لپاره نور زینو کې د حدثنا ویل دی ابن ابي مريم نوم دی سعید بن الحکم 224 ہجری کې وفات دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو نافع بن یزید کلاعی المصری 168 کې مړ دی اخبرنی جعفر بن ربیعہ 132 کې مړ دی چې ابن شهاب کتب الیه هغه یو حدیث لیکلو د جعفر بن ربیعہ په کې څه لیکلو حدثتنی هند
بنت الحارث الفراسیہ. امام بخاری رحمہ اللہ متن خو دے یو دے تقریباً، لیکن دی نوم کے اختلاف دے چې دا هند بنت حارث فراسیہ دا او کنا هند قرشیہ دا. تحقیق دا ہے چې دا دو زنانه دي. امام بخاری ترجیح دے لورکی چې دا هند فراسیہ دا، بس هند قرشیہ نه ده. دا حدیث مطلب صرف دغه دی. امام بخاری دا حدیث سے بیا دا سند اړی راړی نو دا صرف دی د پر اړی راړی تا چې تا ته پته ولګي چې دا هند فراسیہ ده. بس حدثتنی هند بنت حارث الفراسیہ، دا د معبد بن مقداد بن اسود خزوخ اگر نقل کی دو ام سلمہ نا چې هغه زوج دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، اوس چې مونږ ذکر وکړو. وکانت من صواحباتها، صواحبات د سوکوی د صاحبتو جمع ده. سوکوی چې د صاحب جمع راځي صواحب، او د صواحب جمع راځي صوابحات. دا لغوي اختلافات کی پدې. تو دا دې ملګری وا موږ ته د سهیلی وایو، سهیلی به د یو بل الک دا الک دوستی او جنې د جنې سهیلی. اسلام دغه دا اوس یو بل شی چلی، او خاص کر ہندوستان دے کے ډیر لاس واجول بوائے فرینڈ او گرل فرینڈ، دا بالکل خالص یورپی حمله ده په موږ باندې، خالص اخلص مخلص. دې خلاف چا سویل نه تر اوسه پورې وہی پہ ہم نا ویل پکار دی پدې باندې. دا ہر مولا صاحب چې ته دغه وګورې کنه موبایل نو پای کې وتا ته ډېر گرل فرینڈ پته ولګي. دا مرض دی کې موجود، دا بیماری ده. قرآن فرمایلی دی یعلم خائنۃ الاعین، دسترګو خیانت باندې الله پوهیږي. او قرآن دا فرمایلی دی چې کله تاسو پردو ناری نو سره خبرې کوي فلا یغزعن بالقول، خبرې دی نه جوړي. زکا فیت مع الذی فی قلبی مرض، کنی هغه سره بعد دنه تم او ساتي چې داغه پزنو کې پر خود ته میلان نه. هغه صنف نازک خوده اخو الله جوړ کړی دا سره چې ناری را واغې تمایل کیږي. دا بیماری دا د نوغه اوخل پګار ده الر کول پګاری. دا مطلب نه چې خبره وکړه، لیکن د سړی د پاره ټیم نه او ټول ټیم د خځې د پاره، دا غلط دا خبره. قالت کان یسلم فینصرف النساء، سلام بو ګرځو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خځې بلاړې. فیدخلنا بیوتهن، نه بخپل کورونو ته ور داخل شوي من قبل ان ينصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، مخکې دینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځای نه راپاس. دا ټیم بلې و ګډیر وو وې دار چا کور د جماعت خوا کی، دار چا کور د مسجد خوا کی نه صحبه کې لري. مطلب دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره ټایم یې ساره دو چې اندازتن بپوه چې د فلان کی کور ځانه خپل کور ته تلی. اچھا چې 2 رکعات ټیم ویلو نو صحیح ویلو که غلط ویلو؟ صحیح ویلو. دا چرته یو حدیث باندې عمل شروع کړي نو ورته نه ښکاري بیا دې کې څه ګناه نشته. وقال ابن وهب عبد الله بن وهب 197 کے مردے، عن یونس بن یزید 159 کے مردے، عن ابن شہاب اخبرتنی ہند الفراسیہ. وقال عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری حدثتنی ہند الفراسیہ. دا اسانید بس اڑی راڑی دیرا پارا چې دا هند فراسیہ ته ثابت کی چې دا هند فراسیہ دا. بعض خو اسان خبره کړی دا چې هند قریشیہ او هند فراسیہ یو څه ده، لیکن په دې دلیل نشته. وقال الزبیدی، یا زبیدی ره یا زبیدی ره، دا زبیدی ره محمد بن ولید، اخبرنی الزہری ان هند بنت حارث القرشیہ اخبرته. دا بل شوس نو کدا بل شي دا حدیث جدا شو، دا 851 نمبر حدیث سند جدا شو. وکانت تحت معبد بن مقداد،
دی وی دا د معبد بن مقداد بن اسود دا تایید شوه دې خبرې چې دا دواړه یو دي هو حلیف بنی زهره او دا د بنو زهره حلیفو وکانت تدخل علی ازواج النبی وکانت تدخل او دا هند بنت حارث چې کوم وا دا بتلا راتلا ازواج النبی خالق نور خبر ازړه دا قال شعیب بن الزهری شعیب بن ابی حمزه وہی 162 کے مرد زہری نا حدثتنی ہند القرشیہ وقال ابن ابی عتیق عن الزہری ابن ابی عتیق نوم دے محمد بن عبداللہ بن ابی عتیق اگر نقل کی دا زہری نا اگر دا ہند فراسی نا وقال اللیث دا لیث بن سعد دے 175 کے مرد حدثنی یحیی بن سعید پہ 143 کے مرد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قریش دا قریش دے او خزنا حدثته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا حدیث بیان کرو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا صرف امام بخاری تابان سرد پخیخ چلے دا گن طرق دی لیکن متن یو دے اگر دارے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با سلام اگرزو نبیا باغا سمدستی نپاسے دو بلکہ قوم تب مخ کو اور چکلہ با یقین راگئی چی زرانہ پاسے دے او آخری زنانہ با مخبل کور تور داخل شوی نو علا غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسے چی پاوسے نو داغین رستو با صحابہ کرام بیا پاسے دے لو کور تور تلل نو معلوم دا شوا چی تر دمر سات پورے کے ناستل دا سنت مطابق دی اقول قولی هذا استغفر اللہ